Myself, Krishna, basically mechanical engineer, worked for 20 years, and so now I have my own consulting firm and operating from home basically. Yeah, myself Sowmya. I'm into IT. I'm a project manager for one of the IT industry, and my kids are studying in Dewdrops. And Shreyan Krishna is into 10th standard now, and Shrestha Krishna is into 5th standard, going to 5th standard. Yeah, that is a long story in the sense, yeah. In 2017, we were searching for a school for Shrestha. We don't wanted to put her into some not traditional schools. So we were in search of school, and that time our neighbor and my neighbor and Rekha ma'am are very good friends. So from her I got to know about the school, and then we went in search of Dewdrops. She said only the name Dewdrop School. So we were searching somewhere in that park area and all, and somehow we found, and then we went into the school. That day Ravi sir was there, and he explained about the grammar, adverb, how he showed the material and everything. So that is how we got impressed with the school, and then we joined Shrestha first. In 2017, she joined for play M1. So more importantly, Shreyan was in a conventional school, and the first 2 years he did well, and third year onwards he was becoming, little slow. Schoolನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದು ಬರ್ಕೊಂತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, so there was a complaint. But slow writer basically. ಅವಾಗ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ we were not comfortable. Why and that. So same time I was writing all his notes. I was writing all his test, whatever the question and answers, everything. He was interested only in science and computer science. That only those chapter, whatever the notes, it was complete, up to date, etc. But rest all, I used to sit and write. I used to more than writing, he was more of a practical guy. He was more suited for this kind of education. Then we thought, why can't we try with her? So that's how we put her into that. And after her 2 years in Dewdrops, we could see a lot of changes with her. So that made us also to think, about Shreyan. And when we checked with Ravi sir, he said after 4th we will not take. So that was very crucial thing, but we thought for him it will be second good. Standard only we tried to put into the Dewdrops, but that time he was not ready. How to leave my friends, I don't want to change my school and all. So he took 2 years. So that is how we made him to join for Dewdrops 2 years. No. We were very clueless, not even heard of anything. But only one sentence I was knowing, they are very independent. Montessori is independent method, that's what I was knowing. After that, when kids started going and Shrestha, when Shri started, we got to know more. And we started feeling of Montessori method. But that was there actually. My aunt was a government school teacher. She was a headmistress in government school. They started Nalikali program, which is very similar to this. So she used to tell, then I used to recollect that this concept they are trying to impose or implement in government schools. But I don't know how far it is successful. But conceptually, more or less the same. So after getting to know about the Montessori, then I realized, this is happening here also, like that. Yes. Very much. Very much. Very much. But as I told you, previously Shreyan was more dependent on me. I used to make him to read. I used to write his notes. Everything I used to do. But after joining Dewdrops, it changed. Initially, it was First year it was little difficult for him to adjust. Because it's a free environment. Earlier he used to sit at one place and stipulated time for these periods. So here it is completely open.
ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ. Second year onwards, he made himself as a Montessori kid like that. ಸೊ ಇವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಮುಂಚೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಡ್ಯೂ ಡ್ರಾಪ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಯಾ. See, over it, I mean, like 1 year was difficult for him. Not difficult, I would say. It was like adjusting, more, because kids will have their own thing. But over a period of time, if I see how Montessori thing has helped him to groom, he is more matured now, and conventional schools will always go behind the marks and either mug up or do whatever it is, look for the marks. So here he is least bothered about the marks. More than him, I am more worried because he has to get into other things. But conceptually, he has learnt a lot. That thing has come up, I think he learnt or picked up in dewdrops. What I have observed, first year it was not so. He was little low actually compared to. Afterwards, I believe he doesn't have any inferiority, I would say, to ask or something. Earlier, that was the case we used to know, because we used to ask him, why can't you ask teacher? ನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೈತಾರೆ, ಹೊಡಿತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹೀ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಫ್ರೀ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಸ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಓಪನ್, and he doesn't have that fear. That thing has brought him a lot of confidence in him. So anything, he is more knowledgeable than me, in the sense, so many electronic stuff he explains me, that even when I was studying in engineering, maybe I missed out or something. That much of knowledge gaining or hunger to learn and explain in a better way. So that is very good, what I have observed. Like the day when I came with Shreyan to Dewdrops, it was like Rekha ma'am asked me to come 2-3 days continuously, so that he'll also get to know how the environment and all. So that is the reason I took him on the first day, and even I was there in the school for 30 minutes. And all of a sudden, all 4th standard kids, they came and they started showing me, Auntie, this is our division material, and this is our uniform. Everybody were like giving me it is like a marketing they were doing. Okay. Rekha auntie, she left me and she went. And then these kids, one guy was teaching him a division method, how they do using the material and all, and one Chaitanya is name. So he was an old student, and he showed me many things. So that is how I got impressed. Okay, and then I thought, okay, this is a good place for my son to study and all. Then we decided, and that emotional is there, right? He was leaving the old school and coming to the new school and all. He was crying little, and then somehow he got adjusted that day, and next day onwards he was good. And then he started slowly interacting with the teacher and all. And one more concept was I was surprised, they call for auntie, for teachers they call auntie, right? I was because we studied in a traditional school, auntie means who takes care of this one, cleaning and other activity, right? Why they call auntie like that? I was not convinced with that auntie word for 2-3 years. Then when Shreyan started communicating with Gauri auntie, Ranjita auntie and all, so that time I realized how much closeness they'll get into, and then I realized, yes, auntie is the correct word, like that. So that is one thing, and he is very independent now. And they know the subject, in-depth knowledge they'll gain. They know, in traditional, what happens is somebody will come, they write on the board, they have to write it down in the notes and all. But here nothing. If I ask him to study the science, right, for whenever I'll sit with him and I'll see, he'll note down he won't take the notes and study. He'll take the textbook, he'll keep on highlighting the important points and the keywords, and he knows entire textbook, he knows.
He will start, he will explain. He'll As a textbook, it's like a teacher. Like a teacher. So that's a good part. So that knowledge they'll give, and they have the depth knowledge of the each subjects, and Kannada, Hindi, everything. So I can see transformation in Shreyan for Kannada languages actually. English, especially Kannada. So he was very poor with writing and spellings, everything. Even reading also. But now if we ask for if we give the dictation of complex words also, he write easily, and the pronunciation, everything it has become, means we can see a lot of changes. And with Shrestha also, like now she is learning, but lot of improvements we can see in the languages. And many a times I will take help of Shreyan in writing some sentences and office emails. Apart from academics, we have many things. It will take like half a day, I can tell. One or two. Shreshthas I can tell. I'll tell in Kannada, okay, because ಅವಳಿಗೆ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡೋದು ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ತುಂಬ ಡ್ರಾಮಾಗಳದ್ದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ನಾನು ಅವಳಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಹೆಂಗೆ ನಿಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂತು ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಆವಾಗ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು, ವಿನುತಾ ಆಂಟಿ ಅವರು ಲೋಯರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿಲಿದ್ದಾಗ ವಿನುತಾ ಆಂಟಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಂತೆ, ಯಾಕೆ ನೀವೇ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನೀವೇ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಂತೆ. ದೆನ್ ಅವಳು ಮತ್ತು ಅವಳ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್ ವಿಹಾವ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ಗಣೇಶ ಹುಟ್ಟೋ ಇದನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡಿದರು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ದೇ ಗಾಟ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರದ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಸಿಕ್ತು. ಮತ್ತು ಹೈಯರ್ ಅಪ್ಪರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಟನ್ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ರೆಡಿ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಥರ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸಣ್ಣ ಫಸ್ಟು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೀತಾರೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು, ಒಬ್ಬರು ನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅವರವರವರನ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಈ ರೋಲ್ ನೀನು ಮಾಡು, ಈ ರೋಲ್ ನೀನು ಮಾಡು, ನೀನು ಸೀತೆ ಆಗು, ನೀನು ಪಾರ್ವತಿ ಆಗು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂದ. ಓನ್ ಇದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬರೀತಾರೆ ಫಸ್ಟು. ಆಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಏನು ಹೇಳೋದು, ಒಂದು ಚಾಕು ಥರದ್ದಾಗಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಿರೀಟ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಥಿಂಗ್ಸು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್, ಮೇಕಪ್, ಡ್ರೆಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದು ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣದು. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅವ್ರು ಗಣೇಶದ್ದು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ತುಂಬ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಒಂದು ಮೈಥಾಲಜಿ, ಒಂದು ಮಾಡ್ರನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಥರ ಏನೋ ಅವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ರನ್ ಡ್ರಾಮಾ ಏನೋ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಅಗೈನ್ ಅದು ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ ಏನೋ ಮಾಡಿದರು. ನಾವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊತೀರ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ದು ಏನು ಡ್ರೆಸ್ ಇದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಮಾಡೋದು. ಅದೇ See that attitude is actually very good when they grow up. ಅದನ್ನು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಲ್ಲಿಗೇನೆ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಪ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಫರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಏಜ್ ದೇ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀವೇ ಮಾಡಿ, ನೀವೇ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರೋ ಒಂದು ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಆಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಯುವಲ್ ಡೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಶಿ ವಾಸ್ ಮೋರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಬಿಕಾಸ್ ಶಿ ಗಾಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಡ್ಯಾನ್ಸು, ಡ್ರಾಮಾ, ಇದು ಅಂತೆಲ್ಲ. ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ
ನನಗೆ ಇದು ಬರೋದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಸಿಕ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ದಟ್ ವಿಲ್ ಬೂಸ್ಟ್ ದೇರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ. ನಾನೇ 5ಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ. ಐ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ವರಿಡ್, ನೀನು ಎಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಭರತನಾಟ್ಯ ಅಂತೀಯ, ಅದು ಅಂತೀಯ, ಇದು ಅಂತೀಯ, ನಿನ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಟೈಮು, ನಿನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾ ನಿಂಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಮ್ಮ ಯು ಶುಡ್ ಫೀಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಮ್ಮ, ಯುವರ್ ಡಾಟರ್ ಇಸ್ ಸೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಅಂತ ಐ ವಾಸ್ ಲಿಟಲ್ ವರಿಡ್ ದಟ್ ಡೇ ಆಲ್ಸೋ, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಒಂದೇ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು. ಬಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ವರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸೆಡ್ ನೋ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ 5 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರವರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ರೇನೋ ಅಕ್ಕ ಬಂದು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಇವ್ರೇನೆ ಒಬ್ರು ಹೇರ್ ಕ್ಲಿಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್. ಸೊ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ದೇ ಆರ್. ಅದೊಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆದರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮನೆ ಹೊರಡು ಹೋಗಿದ್ದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿಲ್ಲ 1 ಡೇ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಇಲ್ಲ 3 ಡೇ ಟ್ರಿಪ್ಪು ಎಲ್ಲೋ ವಂಡರ್ಲಾ ಅಂತ ಈ ಥರ ಹೋಗೋದ್ರ ಬದಲು ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹೊನೆ ಹೊರಡು ಇವ್ನು ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜಸ್. ಐ ಮೀನ್ ಹಿ ಕುಡ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೇಚರ್. ಈವನ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅಥವಾ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕವರ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ದೇ ನೆವರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಥ್ರೋ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಕಾರಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಂದು ಇದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ದೇ ಕೇರ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ನೇಚರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದೇ ಮಾಡೋವಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ನೆವರ್ ಫೆಲ್ಟ್ ದಟ್ ನನಗೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಓಡಾಡೋ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗಿಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಮೋರ್ ಕನ್ವೀನಿಯೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ನೀರನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಕೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ 1 week ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾಟ್ ಮೆನಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಐ ಹರ್ಡ್ ಆಫ್. ಐ ಮೀನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಟು ದೇಮ್ ದೇರ್ ಆ ಥರ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಾವು 1 week ಕಳಿಸಿದ್ದು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹಿ ಇನ್ಕಲ್ಕೇಟೆಡ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ 1 month ಕಳ್ಸೋದಕ್ಕೆ ನನಗೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಇದಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 1 week ಆ ಥರ 10 days ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಹಿಮ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್. Production and exchange was very good thought actually. I don't know who got that thought. Maybe you or all your staff members discussed it. Actually at that age giving that opportunity itself or making them to think in that direction was very good. Production exchange ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಐ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ವೆಲ್ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ 2 things he learnt in that. ಒಂದು ಅವ್ರದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸೇಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಧ್ರುವ ಅಣ್ಣದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ದೇ ಟುಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ಯಾಶುಯಲಿ. ಅಂದರೆ ಓಕೆ ಧ್ರುವ ಅಣ್ಣದಲ್ವ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಾಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಥರದಲ್ಲಿ ದೇ ಕೆಪ್ಟ್ ಅಸೈಡ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲೆಸನ್ ದಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಬಟ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಇವಾಗ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಿ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 months 7 months ಐ ಥಿಂಕ್. ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ಎನ್ ಇಯರ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆವಾಗ, ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್, ಐ ಮೀನ್ ಅವ್ರು ಹೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅದು ತೊಗೊಂಬಂದಿಲ್ಲ, ಇದು ತೊಗೊಂಬಂದಿಲ್ಲ, ಇದು ಅವ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದು ಮಾಡಿ, ಈ ಥರನೇ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಒನ್ ಡೇ, ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದು? ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ತೊಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ, ಆರ್ಡರ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಪೇ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಟು ಡೂ ಇಟ್. ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಮಿಸ್ಟೇಕು, ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಇದಾಗಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂತ. ಆದರೂ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದರು ಅವರು, ಒಂಥರ ನಮ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಲೆಸನ್. ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ನನ್ನ ಮಂತ್ರನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಮಾಡೋರು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಈ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಪ್ಪ, ಬಟ್ ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು? ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ಹಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎ ಮಂತ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ದೆನ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ವೈ ಆರ್ ಯು ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಅದರ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್, ನೀನೇ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಡು. ಆವಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಬಂತು, ಏನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಏನೋ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅವನು ಇದನ್ನು ಬಿಡೋಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ
ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಕ್ರೈಯಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು ಹಿಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಿಡ್ಬೋದು ಬಿಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡು, ನೀನು ಏನೇ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಿ, ನಿನಗೆ ಏನು ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡು. ನೀನು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀನು ಮಾಡೆಲ್ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನೀನು ಟೀಚರ್ಸಿಗೆ ತೋರಿಸು, ನೀನು ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸಿಗೆ ತೋರಿಸು, ನಿನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಟ್ಸ್ ಫೈನ್, ನಿನ್ನೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಆಯಿತು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೇನೋ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದನ್ನು ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ದ. ವಿ ವರ್ ಲೈಕ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಟಿಲ್ 1 PM ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ 2-3 days. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ನಡೀತು. ಆಮೇಲೆ ಈ ವೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋಡ್ ಇಟ್ ಟು ಟೀಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಡೇ ಯು ವಾಸ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ. ಅದೇ ವಿನುತಾ ಆಂಟಿನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಲೈಕ್ ನಾನೀಗ ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. But it was good experience. Even he was like overconfidence, so that he learned little there. So yes, ತುಂಬ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. we can also tell proudly. ಈಗ ನಾವೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಂಟೆಸರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋ ಥರ ಡೌಟ್ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೋ ಜೋಕ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್, ಬಟ್ ತುಂಬ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ. ಒಂದು ನಾವು ಪ್ರೀ ಕನ್ಸೀವ್ಡ್ ನೋಷನಿಂದ ಬೆಳೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ವಿತ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೆನ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸ್ಕಿಲ್ ಇದ್ದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ನಮಗೆ ಪೇರೆಂಟಿಂಗಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೇ ಮೇಕ್ ಅವರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಅನ್ಲೆಸ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ನಾವು ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಅವರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಅರ್ಲಿಯರ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಸೊ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ. So which has changed a lot, especially in me. So because I accept if anything is not right, if I make a mistake, I admit to them and they accept in the same way. That I learned from them. ಅವರು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದರೆ ಹಾನೆಸ್ಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಮೇಡ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನೂ ಇದಿಲ್ಲ, ಹೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೀಕ್ ಥರ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಓಪನ್. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಮ್ನೆಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಹೌದು ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಒಂದೇ ವೇ, ಮೈ ವೇ ಈಸ್ ಹೈವೇ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಇಲ್ಲ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯುನೋ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಲುಕ್ ಇನ್ ಟು ಆರ್ ಆ ಥರ ನೋಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮೆಥಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ದೇ ಟೆಲ್ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಟೈಮು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆವಾಗ ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೋತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಥರ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನೇ ಇದ್ದರು. ಸೊ ಆವಾಗ ಅದೊಂಥರ ಪಾಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ದೇ ಡೂ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್, ಈವನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್. ಗೌರಿ ಆಂಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಟು ರೈಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೋರಿ, ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮಪ್ಪ ಒಂದು ಕನ್ನಡಕ ಕಳೆದಾಕೊಂಡಿದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿನ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವನಿಗೆ. ಅದು ಅವನು ಬರ್ದ. ಸೊ ಸಚ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನೀವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ದು ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಥರ ಇರಬಾರ್ದು. ಪ್ಯಾರಲಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೆಲ್ ವಿ ಆರ್ ಎ ಪ್ರೌಡ್ ಮಾಂಟೆಸರಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂಚೆ ನಾವು ಬೆಳಿಬೇಕಾರಲ್ಲ ಪೇರೆಂಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸಿ ಡೂ ವಾಟ್ ಐ ಸೇ, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ. ಸಿ ದಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ದ ಕೇಸ್. ಇವಾಗ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ. ಡೂ ವಾಟ್ ಐ ಸೇ, ಡೂ ವಾಟ್ ಐ ಡೂ ಅಂತ. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೊಕೇಟಿಂಗ್. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಬರೀ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಆಗಲ್ಲ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮೇಕ್ಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಮೀ. ಅಪ್ಪ ಓ ಆಯ್ತಮ್ಮ ಸರಿ ಓಕೆ. ಸಿ ದಟ್ ಲಿವರೇಜ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಅಡ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ದೆಮ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ 100%. ಒನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಲೇಮರ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಮೋರ್ ದನ್ ದ ಕಿಡ್ಸ್. ಕಿಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಚೆರಿಶ್ ಇನ್ ಎನಿವೇರ್, ಎನಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಬಟ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡಿ ಟು ಪುಟ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳೋದು ಅದೇ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಿ ಮೆಂಟಲಿ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್. ಸೊ if you want to make your kids good human being in the society,
this is the place, because they learn a lot of other things than academics. That is most important. ಅವರು ನೋಮಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೂ ಅರಳಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ವೇರ್ ಹರಳುತ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ. We are so happy and I always thankful to my neighbor who gave me one hint that Dewdrop School is there like that. So ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಐ ಮೀನ್ ಲೈಕ್ ಆಲ್ ದ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್, ರವಿ ಸರ್ ಅಥವಾ ರೇಖಾ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ಬೋದು, so everybody they are very polite and they take it very lightly. That is very very important thing. Even ನೀವಿರ್ಬೋದು, ಈ ಹುಡುಗರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ನನಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಸಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾಗ ದೇ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ PT ಮೀಟಿಂಗಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೇಡಮ್ನೇ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಅಫೆಂಡ್ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ತುಂಬ ಜನ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗೋ ಹರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಈಗೋ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ friends with the kids. That atmosphere is giving very good feeling, and we are very very happy. We have no complaints, no issues, nothing. 100% we recommend, but again it is up to the parents who decide to put. But it's good actually, such schools ಇರಬೇಕು ಸೊಸೈಟಿಲಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ we are seeing outside school people, mean students, children and all, but they are like ಎಲ್ಲ ನೀನು ಹೊಡೆದ್ರೆ ನಾನು ಹೊಡಿತೀನಿ ಕಣೋ ರೇಂಜಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಸೊ ಯಾ, ವಿ 100% ರೆಕಮೆಂಡ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಬಟ್ ಯಾ, ಇಟ್ ಆಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಶ್ರೇಯನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೈ ಹೈಟ್ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಕಾರ್ ಓಡಿಸೋದು ಕಲಿಸ್ತೀನಿ, ಬಾ ಸ್ಕೂಟ್ರ್ ಓಡಿಸು, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಏಜಿಗೆಲ್ಲ ಓಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಅಪ್ಪ 18 years ಆಗಿಲ್ಲ, ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ. ಓಕೆ, ಅವ್ನು ಉದ್ದ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ದ ಲಾ. ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದ್ದೆ, ಓಡಿಸೋಣ ಬಿಡಿಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹೌದಪ್ಪ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಸರಿ. But even I very much thankful to teachers, Gauri auntie what is like ಇದು ವೇದ ವಾಕ್ಯ ಅವನಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಈವನ್ ರೇಖಾ ಮ್ಯಾಮ್, ರವಿ ಸರ್, ರಂಜಿತಾ ಆಂಟಿ, ವಿನುತಾ ಆಂಟಿ, your mom. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಕನ್ನಡ ಟೀಚರು ಹಿಂಗಂತಾರೆ ಹಂಗಂತಾರೆ. They also come from a different even Shrestha is having such things, but slowly they also adjust. These people also adjust, so it is good. Monisha auntie, so new Dhruv Anna is taken for granted, and I think he shares everything with you. He is very close. ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಂದಾಗ, ಧ್ರುವ ಅಣ್ಣ ಇದು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆಯ್ತಪ್ಪ ಮಾಡು, ಓಕೆ. there is no ಇದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್, ಬ್ಯಾರಿಯರ್ ಇಲ್ಲ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓ ಹಿಂಗೆ ಆಂಟಿ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗಾಯಿತು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಆಗಿದೆ ಅಮ್ಮ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಏನೇ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಆದರೂ, ಇಫ್ ದೇ ನೋಟಿಸ್ ಲಿಟಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 1-to-1 ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ದೆಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಈಗ ಶ್ರೇಯನ್ ಏನೋ 1 marks ಕಡಿಮೆ ಬಂತು ಅಥವಾ ಹಿಂಗೇನೋ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅವನು ಇಂಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ, ಏನಾಯಿತು, ನಾನು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ, ಏನು ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಎನಫ್ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಎಂಟೈರ್ ಲೈಫ್ಗೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಧ್ರುವ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಯಾಕೋ ಕರಿತೀರಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಂಟಿ ಅಂತೀರ, ಅವ್ರ ಅಂಕಲ್ ಅನ್ನೋ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ಮಾಡಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವ್ರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕವರು, ಅದಕ್ಕೆ ಧ್ರುವ ಅಣ್ಣ ಅಂತೀವಿ ಅಂತ. ನೀವು ಧ್ರುವ ಅಣ್ಣ ಅಂದರೆ ನಾವು ಧ್ರುವ ಅಣ್ಣ ಅನ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಚಿಕ್ಕವರಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಗೆ ಕಾಲು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀರಿ. ನೀವೇನ ಕೇಳ್ತೀರಪ್ಪ, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಿಡಿ ಅಂತಾನೆ. ವೆರಿ ಫನ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಡೇ. ಅಂದರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾಗಲ್ಲ, ಏನೋ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ ಫನ್ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ ಥರ ಅಷ್ಟೇ. Overall nice experience we are having, we will still have with her. Happy. But ಅವನು 10th ಮುಗಿಸಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈವನ್ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಜಾರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈಸ್ ಮೋರ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್, ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್. ಎನಿವೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ಇದು. Thank you so much. Okay, thank you. Thanks for your time.